Hello, hello viewers and learners. Assalamu alaikum. আমি মোহাম্মদ আব্দুল হালিম, ইংরেজির শিক্ষক। আমি ইংরেজি শেখার একটি লেসন নিয়ে আলোচনা করব। এই লেসনটি হবে স্পোকেন ইংলিশের। এই লেসনে থাকবে সোশ্যাল এক্সপ্রেশনস অর এক্সচেঞ্জেস, গ্রিটিংস, আস্কিং কোশ্চেন্স, গোয়িং শপিং, এরকম এই ধরনের নানাবিধ পরিস্থিতি উপযোগী কনভারসেশনস, প্রয়োজন ও সুযোগ মতো অডিও সিডি প্লে করা হবে। এখন লেসনটি শুরু করা যাক। লেট আস বিগিন দ্য লেসন। শুরুতে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে বলা আছে হোয়াটস ইউর নেম। হ্যালো, আই এম মারা। হ্যালো, আই এম লিও। And hello, I am Nari. Serena is speaking. Hello, I am Serena. What's your name? Tom. My name is Tom. Serena, hello Tom. I am. What is? Names. Name is. Hello, I am Tom. What's your name? My name is Mara. So in this way, they exchange their identity and they get themselves acquainted with other people. তো আমরা এটা দেখলাম। শুরুতে এরকমের ইন্ট্রোডাকশনটা এরকম হয়ে থাকে। আমরা এখন let us pass on to the next sentence. The question, first question. What's your opinion? আমরা এখানে দুজন লোকের মধ্যে কথা বিনিময় হবে। তো একজন এ, একজন বি, এবং এটা অডিও আছে, অডিওটা প্লে করব। যখন অডিওটা প্লে করা হবে তখন সামনে এই লেখার উপরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করবেন এবং কথাগুলো শুনবেন। What's your opinion? 1. Did Leo Tolstoy write War and Peace? Definitely. He wrote it in 1869. 2. Is Nicole Kidman American? I don't think so. I think she's Australian. 3. Was Sherlock Holmes a real person? Definitely not. He's from a book by a writer called Conan Doyle. 4. Is the population of China more than 2 billion? It might be. I don't know. It's definitely more than 1 billion. 5. Do some vegetarians eat fish? I think so. I have a friend who's vegetarian and she eats fish. 6. Is the weather going to be nice next weekend? I doubt it. It's cold and wet today. 7. Are you going to be rich and famous one day? No chance. I'd like to be a bit richer than now, but I wouldn't like to be famous. 8. Is your school the best in town? Absolutely. It's definitely the best. অডিওটা আরেকবার প্লে করা হবে। What's your opinion? 1. Did Leo Tolstoy write War and Peace? Definitely. He wrote it in 1869. 2. Is Nicole Kidman American? I don't think so. I think she's Australian. 3. Was Sherlock Holmes a real person? Definitely not. He's from a book by a writer called Conan Doyle. 4. Is the population of China more than 2 billion? It might be. I don't know.
It's definitely more than 1 billion. 5. Do some vegetarians eat fish? I think so. I have a friend who's vegetarian and she eats fish. 6. Is the weather going to be nice next weekend? I doubt it. It's cold and wet today. 7. Are you going to be rich and famous one day? No chance. I'd like to be a bit richer than now, but I wouldn't like to be famous. 8. Is your school the best in town? Absolutely. It's definitely the best. অডিওটা শেষ হলো, এর মধ্যে যে কথাগুলো বলা হলো এটা সহজেই বোধগম্য, এটা নিয়ে আর আলোচনা করব না। এর পরেরটি, সেকেন্ড কোয়েশ্চেন, চুজ দ্য কারেক্ট ওয়ার্ডস টু জয়েন দ্য সেন্টেন্সেস। এখানে when while I go home I checked my emails, যখন আমি বাড়িতে পৌঁছি তখন আমি আমার ইমেল চেক করি যে কোনো নতুন মেইল আসলো কিনা। তো এখন পয়েন্ট অফ টাইম, অর্থাৎ বাড়িতে আমি পৌঁছলাম 8টা অথবা 8:05 অথবা 8:10, এটাকে আমরা বলি পয়েন্ট অফ টাইম। পয়েন্ট অফ টাইম যদি হয় তাহলে হোয়েন কথা বলতে হবে, হোয়াইল বলা যাবে না। হোয়াইল বলা যাবে 8টা থেকে 8:30, একটা ডিউরেশন হলে, পিরিয়ড হলে সেখানে হোয়াইল বলবে। অবশ্যই এখানে হোয়েন বসবে। When I got home, I checked my emails. I cut myself before while I was shaving. Before না হয়ে এখানে while হবে, যখন আমি শেভ করছিলাম, কয়েক মিনিট যাবত আমি শেভ করছিলাম, একটা ডিউরেশন। অতএব while I was shaving, I cut myself while I was shaving. He worked for the same company until he retired. As he retired হবে না, until he retired এটি হবে, এই কনজাংশনটি হবে। Number 4, I got out of bed before as soon as I woke up. ঘুম থেকে জাগার সাথে সাথে আমি শয্যা থেকে উঠে আসি, তাইলে সেখানে হবে as soon as, before হবে না। I got out of bed as soon as I woke up. ঘুম থেকে জেগে সাথে সাথে আমি শয্যা ত্যাগ করি। She was thinking about her father as until she was going to work. She was thinking about her father, এটা হবে she was thinking about her father until she was going to work. যে পর্যন্ত সে কাজে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বাবা সম্পর্কে চিন্তা করেছিল। আফটার বিফোর আই ওয়েন্ট টু বেড, আই লকড অল দ্য ডোরস। তো শয্যায় বিছানায় শুতে যাওয়ার পূর্বে তো মানুষ এটা করে, আফটার না। বিফোর আই ওয়েন্ট টু বেড আই লকড দ্য অল দ্য ডোরস, দরজাগুলো সব বন্ধ করেছিলাম বিছানায় শুতে যাওয়ার পূর্বে। আফটার বিফোর আই লেফট স্কুল আই লেফট অ্যাব্রোড ফর এ ইয়ার, স্কুল ত্যাগ করার পরে। আফটার আই লেফট স্কুল আই লিভড অ্যাব্রোড ফর এ ইয়ার, স্কুল ত্যাগ করার পরে আমি বিদেশে 1 বছর পড়াশোনা করেছিলাম। Let us pass on to the question number 3. It's a lovely day, isn't it? আমরা এখানে দুজন কথা বলছি, সেগুলো আমরা শুনবো, তবে এখানে মনে রাখা দরকার যে এ বি 1 নম্বরের দ্বারা তারা ওই দুজন কথা বলছে, 2 নম্বরে কিন্তু ভিন্ন লোক, 3 নম্বরের ওই একই লোক নাও হতে পারে। অর্থাৎ 1 নম্বরের মধ্যে এ বি এরা একই ব্যক্তিরা কথা বলছে, কিন্তু অন্য নম্বরের দ্বারা তাদের সাথে এই লোকেরা একই লোক নাও হতে পারে। আমরা অডিওটা প্লে করব। It's a lovely day, isn't it? 1. It's a lovely day, isn't it? Yes, it is. Beautiful.
We all love days like this, don't we? We certainly do. 2. Mummy, our cat isn't very big, is she? No, she isn't. She's just a kitten. And she loves fish, doesn't she? She does. It's her favourite food. 3. We had such a good holiday, didn't we? We did. We had a great time. And it wasn't too expensive, was it? No, it wasn't. It wasn't expensive at all. 4. The baby looks just like her mother, doesn't she? Uh-huh. Same blue eyes, same nose. But she's got her father's blonde hair, hasn't she? Yes, she's very fair. আমরা অডিওটি আরেকবার প্লে করব। It's a lovely day, isn't it? 1. It's a lovely day, isn't it? Yes, it is. Beautiful. We all love days like this, don't we? We certainly do. 2. Mummy, our cat isn't very big, is she? No, she isn't. She's just a kitten. And she loves fish, doesn't she? She does. It's her favourite food. 3. We had such a good holiday, didn't we? We did. We had a great time. And it wasn't too expensive, was it? No, it wasn't. It wasn't expensive at all. 4. The baby looks just like her mother, doesn't she? Uh-huh. Same blue eyes, same nose. But she's got her father's blonde hair, hasn't she? Yes, she's very fair. শেষ হলো অডিওটি। এবারে কোশ্চেন নাম্বার 4, কারেক্ট দ্য ওয়ার্ড অর্ডার ইন দিস সেন্টেন্সেস। এখানে যে শব্দগুলো বাক্যে আছে সেগুলো সবগুলো যথাযথভাবে বসানো হয়নি, কোনোটি আগে পরে হয়ে গেছে। তো এটা সঠিকভাবে বসাতে হবে। শি স্পিক্স ভেরি ওয়েল ইংলিশ, এখানে শি স্পিক্স ইংলিশ ভেরি ওয়েল। তো কিভাবে আমরা সেন্টেন্সে অধিকাংশ বাক্য তো অ্যাসার্টিভ, অ্যাসার্টিভ বাক্যে আমরা কিভাবে বসাই? শি সাবজেক্ট, তারপরে ভার্ব, তারপরে অবজেক্ট। শি স্পিক্স ইংলিশ এটা বলার পরে তারপরে অ্যাডভার্ব ইত্যাদি ইত্যাদি এইগুলো বসাই। এবং এখানে স্পিক্স ইংলিশ ওয়েল এটা অ্যাডজেক্টিভ এবং ভেরি হলো অ্যাডভার্ব। সাবজেক্ট, ভার্ব, অবজেক্ট, অ্যাডভার্ব, অ্যাডজেক্টিভ। He started last week a new job. He started a new job. Started এর পর নিউ জব বসাবো এই কারণে যে এটি হলো অবজেক্ট, অর্থাৎ সাবজেক্ট, ভার্ব, অবজেক্ট বসানোর পরে তারপরে আমরা মানে কমপ্লিমেন্ট বাক্যের অন্য অংশ বসাবো। He started a new job last week. Please read carefully the instructions. Please read the instructions carefully. এখানেও একই কথা। প্লিজ এখানে সাবজেক্ট উর্দু আছে, ইউ ইউ সাবজেক্ট আছে কিন্তু সেটা উল্লেখ নাই, কিন্তু উই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট দ্য সাবজেক্ট ইজ ইউ। প্লিজ রিড, এখানে রিড আছে, রিডের সাথে অতিরিক্ত শব্দ আছে প্লিজ। রিডের পরে অবজেক্ট আসবে, অবজেক্ট হলো ইনস্ট্রাকশনস। তারপরে এখানে রিডের গুণাগুণ প্রকাশ করেছে কেয়ারফুলি, অথবা এটা অ্যাডভার্ব। তাহলে প্লিজ রিড দ্য ইনস্ট্রাকশনস কেয়ারফুলি। ডু ইউ ওয়ার্ক স্টিল ফর দ্য সেম কোম্পানি? এখানে আমাদের ডু ইউ স্টিল ওয়ার্ক ফর দ্য সেম কোম্পানি, এই ওয়ার্কের গুণাগুণ প্রকাশ করেছি স্টিল, ওয়ার্ক হলো ভার্ব এবং স্টিল হলো অ্যাডভার্ব। Do you still work for the same company? Never I can remember her name. তো এখানে সঠিকভাবে বলতে হবে I can never remember her name. Remember verb এবং her name তারপরে object. I can never remember her name. Remember এর গুণাগুণ প্রকাশ করেছে never এবং এটি adverb. We had last year in Spain. We had last year in Spain a holiday.
গত বছর আমরা মানে স্পেনে ছুটি কাটিয়েছিলাম। লাস্ট ইয়ার উই হ্যাড এ হলিডে ইন স্পেন। এখানে এই বাক্যটি লাস্ট ইয়ার কথাটি শেষেও বসানো যায়, এটা কমপ্লিমেন্ট, শুরুতেও বসানো যায়, শেষেও বসানো যায়। লাস্ট ইয়ার উই হ্যাড এ হলিডে ইন স্পেন অথবা উই হ্যাড এ হলিডে ইন স্পেন লাস্ট ইয়ার। এবারে কোশ্চেন নাম্বার 5, put the adverbs in the correct place in the sentences. এখানে বাক্য আছে দুটি, বা কোন কোন জায়গায় দুটি আছে, কোন কোন জায়গায় একটি আছে। মাই গ্র্যান্ডমা ইজ 75 and she goes swimming। এখানে এই যে তিনটি শব্দ আছে এগুলো অ্যাডভার্ব, অ্যাডজেক্টিভও থাকতে পারে। নিয়ারলি, স্টিল, রেগুলারলি, এইগুলোকে এই বাক্যের মাঝখানে যেখানে স্যুট করে সেখানে বসাতে হবে। এরকম সবগুলোতেই দেওয়া আছে, প্রত্যেকটা বাক্যের সাথে দেওয়া আছে এবং সঠিক জায়গায় বসাতে হবে এবং তারপরে আমরা অডিও শুনবো। মাই গ্র্যান্ডমা ইজ নিয়ারলি 75 and she still goes swimming regularly. Do you love me? Do you really love me? Of course I do. I will always love you. এভাবে হবে। I was relaxing with a good book। এখানে জাস্ট বসাতে হবে, জাস্ট রিয়েলি লাউডলি। I was just relaxing with a really good book when someone knocked on the door loudly. My sister is 3. My sister is এখানে only আছে, only already 2. My sister is only 3 but she can already read and she can write too. Break the eggs, এখানে কি আছে কথা, অনেকগুলো শব্দ আছে। ফার্স্ট আছে, দেন আছে, ইমিডিয়েটলি আছে। ফার্স্ট, ব্রেক দ্য এগস ইনটু a bowl with some milk and butter, then এরপরে দেন আছে, then heat it gently, তারপরে when it is ready serve the scrambled eggs with toast immediately. Serve immediately the scrambled cakes with, এটা পরে দেখে নেব আমরা ইমিডিয়েটলি কোনখানটা বল। Serve the scrambled eggs immediately with toast. আমরা এখন এগুলো দেখলাম, এখন আমরা একটু অডিও প্লে করে শুনবো। 1. My grandma is nearly 75 and she still goes swimming regularly. 2. Do you really love me? Of course I do. I'll always love you. 3. I was just relaxing with a really good book when someone knocked loudly on the door. 4. My sister is only 3, but she can already read and she can write too. 5. First, break the eggs into a bowl with some milk and butter. Then heat it gently. When it's ready, serve the scrambled eggs immediately with toast. 6. Almost all my friends have a mobile phone. They're on Facebook as well. Even my dad's on Facebook. অডিওটি আরেকবার শুন। 1. My grandma is nearly 75 and she still goes swimming regularly. 2. Do you really love me? Of course I do. I'll always love you. 3. I was just relaxing with a really good book when someone knocked loudly on the door. 4. My sister is only 3, but she can already read
and she can write too. 5. First, break the eggs into a bowl with some milk and butter. Then heat it gently. When it's ready, serve the scrambled eggs immediately with toast. 6. Almost all my friends have a mobile phone. They're on Facebook as well. Even my dad's on Facebook. এটা শেষ হলো। এবারে আমরা question number 6 এ যাব। Complete the time expressions with in, act, on or no preposition. আমরা সময় যখন উল্লেখ করি তার পূর্বে আমরা প্রিপোজিশন অনেক ক্ষেত্রেই ব্যবহার করি, তো কোন ক্ষেত্রে কোনটি ব্যবহার করতে হবে সেটি জানা দরকার। 6 o'clock তার পূর্বে আমরা at বসাই। এখানেও একটা কথা খেয়াল করি আমরা, যে পয়েন্ট অফ টাইম যদি হয় 6টা, 8টা, 9টা, 10টা, এটা হলো পয়েন্ট অফ টাইম, পার্টিকুলার একটা পয়েন্ট অফ টাইম। আরেকটা হলো ডিউরেশন, মর্নিং, ইভিনিং। তো সাধারণত পয়েন্ট অফ টাইমের ক্ষেত্রে অ্যাট বসে, আর ডিউরেশনের ক্ষেত্রে যেখানে ইভিনিং, মর্নিং এগুলোর ক্ষেত্রে ইন বসে। তবে ব্যতিক্রম একটা, অ্যাট মিডনাইট অবশ্যই হয়, কিন্তু নাইটের ক্ষেত্রে এটা একটা ডিউরেশন, কিন্তু সেক্ষেত্রে ইন নাইট না হয়ে অ্যাট নাইট বসে। আমরা এখানকার গুলো দেখি। তাহলে 6 o'clock এর পূর্বে বসবে at 6 o'clock অন স্যাটারডে। অন স্যাটারডে কোনো পার্টিকুলার দিন হলে অন, আর যদি মান্থ হয় তাহলে ইন। ইন 2004 অন মানডে মর্নিং। লাস্ট নাইট এর পূর্বে কোনোটা বসবে না, প্রিপোজিশন বসবে না। এপ্রিল, ইন এপ্রিল। অন দ্য উইকেন্ড, আমেরিকানরা অন দ্য উইকেন্ড বলে, ব্রিটিশরা অ্যাট দ্য উইকেন্ড বলে। ইয়েস্টারডে ইভিনিং, ইয়েস্টারডে ইভিনিংটা, ইয়েস্টারডে ইভিনিং, ইয়েস্টারডে ইভিনিং, ইয়েস্টারডেতে বসবে না কোনোটা। তারপরে দ্য ইভিনিং, ইন দ্য ইভিনিং। ইন সামার, অন জানুয়ারি 18, 2 weeks ago, এটাতে বসবে না। দ্য 1960s, ইন দ্য 1960s, দিস মর্নিং এটাতে বসবে না, প্রিপোজিশন বসবে না, অন বা কনজাংশন বসবে না। আচ্ছা, দ্য আদার ডে, দ্য আদার ডে বসবে না, অ্যাট মিডনাইট। তাহলে আমরা এটা একটু দেখি। এখানে at 6 o'clock on Saturday in 2004 on Monday morning, লাস্ট নাইটে পূর্বে বসেনি, ইন এপ্রিল বসছে। অন বা অ্যাট উইকেন্ড, মানে আমেরিকান সিস্টেমে অন, ব্রিটিশ সিস্টেমে অ্যাট। ইয়েস্টারডে ইভিনিং তার পূর্বে বসেনি, ইন দ্য ইভিনিং বসছে। ইন সামার, এটা একটা মানে ডিউরেশন, একটা মানে গ্রীষ্মকাল, তো ইন বসেছে। অন জানুয়ারি 18, 2 weeks ago এর পূর্বে বসেনি। ইন দ্য 1960s, ইন বসেছে। দিস মর্নিং তার পূর্বে বসেনি। দ্য আদার ডে এর পূর্বে বসেনি, অ্যাট মিডনাইট তা বসেছে। এরপরে লেট আস পাস অন টু দ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন। ইট ইজ 7, সামথিং, সামওয়ান, সামওয়্যার, এগুলো বসাতে হবে নিচের বাক্যগুলোতে। Did someone, anyone, no one phone when I was out? দুজনের কথা হচ্ছে। এ বলছে, যখন আমি বাইরে ছিলাম তখন কি কেউ আমাকে ফোন করেছিল? এখানে anyone হবে। anyone phone when I was out? No, no one, no তারপরে no one, এটা বসবে। when we got to the meeting, তখন আমরা মিটিং এ পৌঁছলাম। there was somewhere, everywhere, nowhere to sit,
সেখানে কোনো জায়গা ছিল না টু সিট বিকজ ইট ওয়াজ সো ফুল। এখানে তিনটার মধ্যে সামহোয়ার বসবে না, এভরিওয়ার বসবে না, নোহেয়ারটা বসবে। Jane knows no one, anyone, someone who can help you, her friend Sue. Anyone, এখানে anyone বসবে। দেখুন 3 নম্বরে anyone বসবে। ও no one, no one কাউকে চেনে না, no one বসবে 3 নম্বরে। Jane knows no one who can help you, her friend Sue. He invited all his friends to his wedding and was pleased because anyone হবে না, because everyone came. I don't have anything, nothing, something. I don't have anything to wear to my interview. ইন্টারভিউতে উপস্থিত হওয়ার জন্য যে পোশাক পরিধান করা দরকার এই রকমের কোনো কিছু আমার কাছে নেই। জর্জ looked everywhere for his car keys but couldn't find them anywhere. Children who have everything are often called spoiled. যেসব শিশুদের সবকিছু থাকে তাইলে তারা উচ্ছন্নে যায়, স্পল্ট হয়। There is nothing, everything, something I want to tell you. There is something I want to tell you. Can you keep a secret? আমি তোমাকে একটা কথা বলতে চাই, তুমি কি একটা কথা গোপন রাখতে পারবে? আমরা এখানে দেখি ভালো করে, এটা এখানে আছে। Did anyone phone when I was out? No, no one. When we got to the meeting, there was nowhere to sit because it was so full. Jane knows no one who can help you, her friend Sue. He invited all his friends to his wedding and was pleased because everyone came. I don't have anything to wear to my interview. George looked everywhere for his car keys but couldn't find them anywhere. Children who have everything are often called spoiled. There is something I want to tell you. Can you keep a secret? এটা শেষ হলো। এরপরে আমরা নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 8। Make questions and answers using hints. তো এখানে হিন্ট দেওয়া আছে, সেইটা ব্যবহার করে বাক্য তৈরি করতে হবে। কিরকম বাক্য হবে? I went to the cinema last Friday. On Monday evening 2 weeks ago. Go to the cinema. এখানে একটা প্রশ্ন করতে হবে এবং তারপরে আবার উত্তর দিতে হবে। Go to the cinema এই কথাটা থাকতে হবে, এটা হলো হিন্ট। When did you last go to the cinema? প্রশ্ন করা হলো, আমরা তৈরি করলাম। When did you last go to the cinema? I went to the cinema last Friday. দুটো বাক্য হয়ে গেল, একটা প্রশ্ন আর একটা উত্তর। এখন এবারে হবে প্লে এ স্পোর্ট, একটা কোনো খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করা। When did you last play a sport? I played a sport on Monday evening. Monday evening বললাম, লাস্ট ফ্রাইডে বলতে পারি, অথবা অন্য আরেকটা কিছু বলতে পারি, কিন্তু ধরনটা এরকম। এরপরে গেট এ প্রেজেন্ট, একটা উপহার পাওয়া। When did you last get a present? I got a present, got, যেহেতু এটা টেন্স, পাস্ট টেন্স। I got a present from my sister 2 weeks ago. আমার বোনের কাছ থেকে 2 সপ্তাহ পূর্বে আমি একটা উপহার পেয়েছিলাম। নেক্সট ওয়ান, গো টু এ পার্টি, কোনো একটা পার্টিতে যাওয়া। When did you last went to a party? তুমি শেষবার কখন একটা পার্টিতে গিয়েছিলে? I went to a birthday party of my friend
ইয়েস্টারডে ইভিনিং, গতকাল বিকেলে আমি আমার বন্ধুর জন্মদিনের পার্টিতে গিয়েছিলাম। বাই সাম ক্লোথস, কোনো কাপড় চোপড় পোশাক পরিচ্ছদ ক্রয় করা, কেনা। হোয়েন ডিড ইউ লাস্ট বাই সাম ক্লোথস? আই বট সাম ক্লোথস ফ্রম মার্কেট এ উইক অ্যাগো, এক সপ্তাহ পূর্বে আমি বাজার থেকে কিছু কাপড় চোপড় কিনেছিলাম। ডু অ্যান এক্সাম, একটা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা। হোয়েন ডিড ইউ লাস্ট ডু অ্যান এক্সাম? পার্টিসিপেট ইত্যাদি এগুলো না, এখানকার এরা যেরকম বলে সেরকম আমাদের খেয়াল করতে হবে। ডু অ্যান এক্সাম, আমি একটা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করলাম। ডু অ্যান এক্সাম, এটা একটু খেয়াল করে মনে রাখতে হবে। আমি ছাত্র। হোয়েন ডিড ইউ লাস্ট ডু অ্যান এক্সাম? আই ডিড অ্যান এক্সাম অন লাস্ট স্যাটারডে। টিচার পরীক্ষা কন্ডাক্ট করছে সেটা বলছে না, এখানে স্টুডেন্ট। গত শনিবারে আমি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছিলাম। গো অনলাইন, অনলাইনে কোনো কিছু করা। হোয়েন ডিড ইউ লাস্ট গো অনলাইন? অনলাইনে তুমি শেষবার কি করেছিলে? আই রেড এ নিউজ পেপার অনলাইন ইয়েস্টারডে, গতকাল আমি অনলাইনে একটি পত্রিকা পেপার পড়েছিলাম। হ্যাভ এ হলিডে, একটি ছুটি কাটানো। হোয়েন ডিড ইউ লাস্ট হ্যাভ এ হলিডে? কবে তুমি ছুটি কাটিয়েছো? আই হ্যাড এ হলিডে 2 weeks ago। আমরা বলার সময় বাংলায় বলি কাটিয়েছো, কিন্তু এটা বলা মানে ইংরেজিতে এক্সাক্ট টেন্স হবে পাস্ট ইনডিফিনিট। যেটা করেছি আমি, ছুটি কাটানো হয়ে গেছে, ওটা পাস্ট হয়ে গেছে, ওটার প্রেজেন্ট পারফেক্ট বলা যাবে না। ইংরেজের মতো, ইংরেজি ভাষাভাষী লোকদের মতো আমাদের পাস্ট টেন্সেই বলতে হবে। আই হ্যাড এ হলিডে 2 weeks ago, 2 সপ্তাহ পূর্বে আমি একটা ছুটি কাটিয়েছিলাম। কুক এ মিল, একটি খাবার রান্না করা অথবা একবেলা খাবার রান্না করা। হোয়েন ডিড ইউ লাস্ট কুক এ মিল? তুমি কবে একবেলার রান্না করেছিলে? আই কুক এ মিল অন সানডে লাস্ট, গত রোববারে আমি মিল রান্না করেছিলাম। এটা হয়ে গেল। এরপরে এখানে কতগুলো কমন ইংলিশ সেন্টেন্সেস যেগুলো সচরাচর আমাদের দরকার হয় কথাবার্তা বলতে, সেগুলো এখানে কিছু দেওয়া আছে, এগুলো একটু দেখে নিতে হবে। হোয়াট আর ইউ ডুইং নাও? আপনি এখন কি করছেন? আই এম ওয়াচিং টিভি, আমি টেলিভিশন দেখছি। হোয়াট আর ইউ ওয়াচিং? টেলিভিশনে কি দেখছেন? আই এম ওয়াচিং ফ্রেন্ডস, বন্ধুদের দেখছি। হোয়াট আর ইউ ডুইং? তুমি কি করছো? তুমি কি করছো? আমি বন্ধুদের দেখছি, তুমি কি করছো? আই এম ডুইং মাই হোমওয়ার্ক, আমি বাড়ির কাজ করছি। বাট আই রিয়েলি নিড টু টেক এ ব্রেক, কিন্তু আমার একটু অনেক সময় ধরে এই কাজটি করছি, আমার একটু ব্রেক নেওয়া দরকার। ইউ ওয়ান্ট টু ডু সামথিং, তুমি কিছু করতে চাও। ইয়েস বাট আই শুডন্ট, কিন্তু আমার সেটা করা উচিত নয় সেভাবে। আই গট টু ফিনিশ মাই অ্যাসাইনমেন্ট, আমি আমার অ্যাসাইনমেন্ট শেষ করতে চাই, আমার যে লেখাটা কমপ্লিট করতে চাই। অলরাইট, কল মি লেটার দেন, ঠিক আছে তাহলে আমাকে পরে ফোন করো। ওকে বাই, ঠিক আছে বাই। এরপরে where are you going now? আপনি এখন কোথায় যাচ্ছেন বা তুমি এখন কোথায় যাচ্ছ? আই এম গোয়িং টু দ্য ব্যাংক, আমি ব্যাংকে যাচ্ছি। আরেন্ট ইউ সাপোজ টু বি অ্যাট ওয়ার্ক? এই সময় তোমার তো কর্মস্থলে থাকার কথা, তোমার কাজের মধ্যে থাকার কথা। তোমার কি এই সময় কাজে ব্যস্ত থাকার কথা না? আই এম ওয়ার্কিং নাও, আই এম মেকিং এ ডিপোজিট ফর আওয়ার কোম্পানি। আমি তো কাজ করছি, আমি আমার কোম্পানির একটা ট্রানজাকশন ব্যাংকে টাকা জমা দিচ্ছি, এটা আমার কাজেরই অংশ। হোয়ার ডু ইউ ওয়ার্ক? তুমি কোথায় কাজ করো? আই ওয়ার্ক ফর এ রেস্টুরেন্ট এজ এ কন্ট্রোলার, আমি একটি রেস্টুরেন্টে হিসাব নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করি। ওয়াও দ্যাটস গ্রেট, ও বেশ ভালো তো। গ্রেট সিইং ইউ, তোমাকে দেখে ভালোই লাগলো। আই হ্যাভ টু গো নাও, আমাকে এখন যেতে হবে। আই উইল টক টু ইউ লেটার, তোমার সাথে পরে কথা বলবো। তোমার সাথে দেখা হয় বেশ ভালো লাগছে, আমার এখন যেতে হবে, তোমার সাথে আমি পরে কথা বলবো। এখন কয়েকটা ইংরেজি প্রভার্ব আছে,
প্রবাদ বাক্য। অপোজিটস অ্যাট্রাক্ট, বিপরীত কোনো কিছু আকর্ষণীয় হয়। ওয়ান্স বিটেন টুয়াইস শাই, একবার কামড় খেলে বারবার এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা হয়। There is no such thing as bad publicity, বাজে প্রচারের চেয়ে খারাপ কোনো কিছু নেই। নো পেন নো গেইন, কষ্ট না হলে কেষ্ট মেলে না। ইটস নেভার টু লেট, কোনো কিছু করার জন্য মোটেই দেরি হয়ে যায়নি। ডোন্ট থ্রো গুড মানি আফটার ব্যাড, তা ইংরেজিটা এখানে বাংলাটা দেওয়া নেই, দেখে নিতে হবে এটা। লাইফ বিগিনস অ্যাট 40, 40 বছর হলে আসল জীবন শুরু হয়। ইট টেকস ওয়ান টু নো ওয়ান, কাউকে ভালোভাবে জানতে হলে তার সাথে একাকী মিশতে হয়। ফরচুন ফেভার্স দ্য ব্রেভ, সাহসীরাই সৌভাগ্যের অধিকারী হয়। ইন ফর এ পেনি ইন ফর এ পাউন্ড, একবার যখন শুরু করেছি তখন শেষ পর্যন্ত যাব। ভিডিওটি শেষ হলো, পরের ভিডিওটি দেখার একটু চেষ্টা করুন প্লিজ, এবং থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।